So today we're going to start with the last formula, which is formula 5, and it's about a to the power x. So আমি আগে ফর্মুলাটা লিখছি, ফর্মুলাটা লেখার পরে আমি এই জিনিসটা ক্লিয়ার করছি। So the formula is a to the power x dx. So here a is the coefficient or a numerical value, and x is the actually power. And normal thing is that আমরা যখন এটাকে দেখবো তখন আমরা যেটা বুঝবো যে a means actually একটা নাম্বার আসবে and x বলতে আসলে একটা ভ্যালু থাকবে, মানে x বলতে আমরা যাকে নরমালি বেস হিসেবে চিন্তা করি সে এখানে আমার x হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সো এই ফর্মুলাটা যদি আমি কখনো ক্লাসে আপনাদের ক্লাস পাই তাহলে তখন আমি হচ্ছে কি ফর্মুলাটা নিয়ে আরেকটু ডিটেইল আলোচনা করব যে কেন এটা এরকম হলো। আপাতত জাস্ট ফর মেমোরাইজেশন এই ফর্মুলাটা আমরা মেমোরাইজ করে ফেলবো। So if there is any equation as a to the power x form, and if they ask you to integrate it, in that cases the integral answer will be like 1 divided by log EA into a to the power x, and we know that if there is no upper limit lower limit then you have to mention plus c. So বিষয়টা অনেকটা এরকম হবে, a to the power x dx যদি থাকে এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারে, then the answer will be 1 divided by log EA. Here log EA is the formula from rules, and then a into a to the power x plus c. For example, suppose there is the equation like 10 to the power x dx, and they ask you to integrate it. আমি কিভাবে বুঝলাম ইন্টিগ্রেশন করতে বললো? Because এই যে খুব সিম্পল জিনিস, ইন্টিগ্রাল সাইন থাকবে and there is dx. So that's why we get that that means the facilitator asks you to integrate it. So now according to our rules, first of all you have to write down a fractional form, so which is 1 divided by log of e. So আমি সেটা লিখে দিলাম 1 divided by log of e. Now what is a? A means the numerical value here. Here is the numerical value is 10, and x এই যে দেখেন আমাদের নরমালি কি হয়, x টাই বেস থাকে না আর 10 টাই হচ্ছে আমার পাওয়ার হিসেবে থাকে না, কিন্তু দেখেন উল্টা হয়েছে এখানে, যে 10 টা আমার এখানে বেস চলে আসছে আর x টা হচ্ছে পাওয়ার হয়ে যাচ্ছে। যে এরকম উল্টো যখন হবে বিষয়গুলো তখন আমরা সাধারণত এগুলোকে a to the power x এই ফর্মে সাজাই। সো তাহলে আমার সেই অনুযায়ী তাহলে এখন কি আসবে এখানে, তাহলে a আমার কে আসবে, a হচ্ছে কি আমার মনে হচ্ছে 10 যিনি তিনি হচ্ছেন a। সো দেন আমি রাইট ডাউন করলাম 10, then according to my formula then আসবে হচ্ছে a to the power x, that means the whole term will come again this one. So 10 to the power x, then from the equation we know that we have to write down plus c. So this is the answer. আপনি বলেন ম্যাডাম এক লাইনে অ্যান্সার হয়ে যাবে? ইয়েস, এক লাইনে অ্যান্সার হয়ে যাবে। If you have any question then you can mark on the whiteboard. সবার জন্য হোয়াইট বোর্ডটা ওপেন করা আছে, সো এখানে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে মার্ক করতে পারে, তাহলে আমি নাহলে আপনাদেরকে আরেকটা ইকুয়েশন দিব নিজেদেরকে করার জন্য। So can I clean the whiteboard? Yes. Hello everyone. Okay, so আমি ক্লিন করে দিচ্ছি। So এখন এটা আপনারা করেন, সেটা হচ্ছে suppose there is another equation like 256 to the power x dx. So now your turn to solve it. You will get one, sorry, my mistake. So according to formula we have to convert it by as a fractional form, so which is 1 divided by log of e. Then what will come? The a term means the নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, or আমি যদি চাই দরকার হলে পরীক্ষার হলে আমি এরকম লিখে নিব a to the power x এর সাথে কম্পেয়ার করব। সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কি a is the numerical value and x is the base. So here x is the base and 256 is the
sorry, my mistake, x is the power and 256 is the numerical value which is used as a base here. So তাহলে আমার log of e এর পরে আমাকে যেটা লিখতে হয় সেটা হচ্ছে base. So here the base is 256. So I can write down log of e 256. Then according to the equation a to the power x, a to the power x means the whole term. So whole term is 256 to the power x, then plus c. So this is the answer. Okay, so this all about our formulas which we are going to follow to solve our integral calculus equation. So we get ideas about 5 formulas. One is x to the power n, where it's a basic formula যেখানে আমার একটা বেস থাকবে এবং পাওয়ার থাকবে, সেখানে কি করতে হয়। তারপর হচ্ছে axn এর একটা ফর্মুলা দেখেছিলাম, e to the power x দেখলাম, log এর একটা ফর্মুলা দেখলাম, that means 1 divided by ফর্মে থাকলে কি হবে, লাস্টে দেখলাম হচ্ছে a to the power x থাকলে কি হবে, এটার একটা ফর্মুলা দেখলাম। এছাড়া আমি কিছু বেসিক আইডিয়াস দিতে পারি, লাইক আমরা কখনো কোনো ভ্যালুকে নরমালি কোনো নরমালি নিউমেরিক্যাল ভ্যালুকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারি না, সেক্ষেত্রে যেটা করতে হয় যে তাকে ইন্টিগ্রাল সাইনের বাহিরে নিয়ে এসে ইন্টিগ্রেশন করতে হয়, এভাবে আমাকে এটাকে কনভার্ট করতে হয়। এবং মাথায় রাখতে হবে শুধু যদি এরকম ইন্টিগ্রেশন সাইন এন্ড ডিএক্স দেওয়া থাকে, এটা একটু মাথায়, হ্যাঁ, যদি শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশন সাইন এন্ড ডিএক্স দেওয়া থাকে তাহলে এটাও একটা মেমোরাইজেশন থিং মাথায় রাখতে হবে যে তখন এই ডিএক্স এর এগেইনস্টে আমার বেস চলে আসবে, অর্থাৎ এক্স চলে আসবে। সাপোজ যদি এরকম হতো 10 টু দি পাওয়ার ডিওয়াই এভাবে আসতো, তাহলে আমরা কি করতাম, 10টাকে ইন্টিগ্রাল সাইনের বাইরে নিয়ে আসতাম, দেন আমি এখানে ডিওয়াই লিখতাম, পরবর্তীতে ডিওয়াই থেকে আমার বেস আসা উচিত হচ্ছে ওয়াই, আমি ওয়াইটা বসিয়ে দিতাম এভাবে। অর্থাৎ যদি আমার কোনো বেসও না দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যদি কোনো নাম্বার দেওয়া থাকে নাম্বারটি ইন্টিগ্রেশন সাইনের বাহিরে চলে আসবে এবং হচ্ছে গিয়ে দেন আমার যে ডিওয়াই বা ডিএক্স বা ডিজেড যে বিষয়গুলো থাকবে সেই ওয়াইজ হচ্ছে গিয়ে আমি তাকে এক্স বা ওয়াই হিসেবে। আচ্ছা, এখানে কথা ছিল হচ্ছে গিয়ে আমার কথা এরকম ছিল যে আমি কখনো নাম্বারকে সংখ্যাকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো না। আমরা ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসও দেখেছিলাম যে আমি সাধারণত সংখ্যাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে অ্যান্সার হয়ে যায় 0, আর ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে উল্টো। ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা নাম্বারটাকে নরমালি ইন্টিগ্রেট করি না, ইন্টিগ্রেশনের আওতায় আনি না, ইন্টিগ্রেশন করা দরকার হলে সেটাকে হচ্ছে আমরা ইন্টিগ্রাল সাইনের বাহিরে নিয়ে আসি। সো এরকম যদি কোনো ফর্মুলা থাকে, আপনার থাকতেই পারে যে 10 টু দি পাওয়ার dx, 10 into dx, there is integration sign then 10 dx, it means you have to integrate it. So what happened here, so in that cases you know that you can't integrate that numerical sign, so just numerical valueটাকে আপনি ইন্টিগ্রেশন সাইনের সামনে নিয়ে আসলেন, নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটাকে ইন্টিগ্রেশন সাইনের সামনে নিয়ে আসার পরে কি থাকলো, the integral sign and dx. So dx কে অর্থাৎ শুধু যে আমাকে যে ইন্টিগ্রেশন যে আমার যে সিম্বলটা আছে তাকে যদি ইন্টিগ্রেট করতে হয়, এটা একটা মেমোরাইজেশন থিং, সেক্ষেত্রে তার এগেইনস্টে সরাসরি বেসটা চলে আসবে, অর্থাৎ dx থাকলে x আসবে, যেমন এখানে dy লিখেছে, dy থাকলে y আসবে। সাপোজ ইফ দেয়ার ইজ ইন্টিগ্রেশন dz, সো এটা কনভার্ট হয়ে আসবে হচ্ছে শুধুমাত্র z, যদি শুধু z কে, এটাই বোঝাতে যাচ্ছিলাম। সংখ্যা হলে আমরা তাকে ইন্টিগ্রেট করব না, আর যদি শুধুমাত্র ইন্টিগ্রাল সিম্বলটাকে আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হয় সেক্ষেত্রে সে কনভার্ট হয়ে জাস্ট বেসটা চলে আসবে, লাইক dx integration of dz for z, integration of dx for x, integration of dy for y, এভাবে চলে আসবে। ওকে, is it clear to all of you? জি ম্যাম। না বললে আমি আসলে পরে ইয়াতে যেতে পারি না, এই জন্য একটু, যেহেতু অনলাইনে আমি বুঝতে পারছি না যে কে কথা থেকে কতটুকু শুনছেন। সো ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা? জি ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলে দেন আমি নেক্সট, আমি একটু জিজ্ঞাসা করলে তখন হচ্ছে নিজেদেরকে একটু আনমিউট করে দিবেন, আনমিউট করে আমাকে অ্যানসার দিবেন। ওকে, সো নেক্সট আই উইল জাম্প টু দা অ্যানাদার পোরশন। এখান থেকে আমরা আমি কোশ্চেন করি।
এটার নাম হচ্ছে সিরিজ ইন্টিগ্রেশন। এটা করতে অনেক প্যারা লাগে ম্যাম। হ্যাঁ, যারা হচ্ছে আগে করেছেন তারা জানেন যে সিরিজ ইন্টিগ্রেশন, এখানে আমাদের একটা বড় ইকুয়েশন থাকে, সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হয়। So okay, so what is series integration? Series integration is like in differential calculus we solve long equation. If you remember, there is long equation like x square plus 2x plus 3x plus 10. Now ডিফারেন্সিয়েট এটা আপনাদের প্রথম কোশ্চেনটাই মনে এরকম ছিল যে একটা লং দুইটা তিনটা ইকুয়েশন ছিল, সেটাকে সলভ করতে বলেছিলাম। সো এরকম যদি লং ইকুয়েশন থাকে এন্ড দে আস্ক ইউ টু ইন্টিগ্রেট ইট, এই ধরনের বিষয়গুলোকে আমরা সাধারণত বলে থাকি হচ্ছে কি সিরিজ ইন্টিগ্রেশন। সাপোজ আমি একদম ইজি একটা ইকুয়েশন লিখছি, ধরেন আমি লিখলাম যে এক্স স্কোয়ার, সরি আমার হ্যান্ডরাইটিং খুব পচা হচ্ছে, যতটুকু লেখা যায়। সো আমি লিখলাম সাপোজ আমি একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছি এক্স স্কোয়ার প্লাস 3x. Then I ask you to integrate it. That's why I'm using the integral sign and dx there. So দেখেন আমি just ছোট্ট একটা ইকুয়েশন লিখেছি while it has only two variable x square and 3x. Then I ask you to integrate it. So এই ধরনের ইকুয়েশন দেখেন, এখানে একটা লং ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে না যে একটা কিন্তু ভেরিয়েবল নেই, দুটো ভেরিয়েবল আছে বা একের অধিক ভেরিয়েবল আছে, এটাকে আমরা ইকুয়েশন বলি। So যখনই ইকুয়েশনে ইন্টিগ্রেশন করতে হয়, it means its name is series integration. So you can ask me, miss, there is no upper limit and lower limit. Yes, still there is no upper limit and lower limit. আমরা এখন আপার লিমিট লোয়ার লিমিট দিয়ে করা শিখিনি বলে আমি এখনো দেইনি, আমরা যখন শিখবো তখন আমরা কিন্তু আপার লিমিট লোয়ার লিমিট ধরে এই ধরনের ম্যাথস গুলো করবো, ঠিক আছে? সো আমরা যখন শিখবো তখন ওখানে আমরা আসবো। Let's find out how to solve the series integration. So same thing again, just like the differential calculus, in series integration you have to break down every variable, প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল কে আমার ইন্টিগ্রাল সাইন সহ ব্রেক ডাউন করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল কে আমি যখন ইন্টিগ্রাল সাইন সহ ব্রেক ডাউন করে নিয়ে আসবো, দেন সেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আমি আমার ম্যাথসটা সলভে যেতে পারবো। অর্থাৎ আবারও বলছি, আমাকে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবলকে ব্রেকডাউন করে নিয়ে আসতে হবে। সো যদি আমি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবলকে ব্রেকডাউন এখানে করে নিয়ে আসি, তাহলে আমি কি লিখতে পারি? দেন আমি লিখতে পারি হচ্ছে আমি প্রত্যেককে ব্রেকডাউন করব। সো ফার্স্ট ভেরিয়েবল ইজ এক্স স্কোয়ার, so I use the integral sign x square dx, then there is plus sign, so plus sign, then 3x dx. সো দেখেন আমাদের যে দুটো ভেরিয়েবল ছিল তাদেরকে আমি জাস্ট নরমালি ব্রেক ডাউন করলাম, আর কিন্তু কিছু করি নাই, দুজনকে নরমাল ব্রেক ডাউন করলাম। অর্থাৎ আবারও বলছিলাম যে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসে যেমন ইকুয়েশন থাকলে আমরা প্রত্যেকটা টার্মকে আলাদাভাবে ddx দিয়ে লিখতাম, তো ডিফারেন্সিয়েশন সিম্বল সহ লিখতাম, এখানেও আমরা প্রত্যেকটা সিম্বলকে ভেঙে ইন্টিগ্রাল সিম্বল সহ লিখলাম। ওকে, দেন আমি একটু উপরে লিখছি। Then আমাকে কি করতে হবে? Now we have to follow the rules which we have learned from our last class and today's class. So for example, for first equation it looks like x to the power n formula, where x is the base and the 2 is the power, isn't it? Yes, So ma'am. it will goes with our first formula, which is x to the power n plus 1 divided by n plus 1. And the first formula যেটা ছিল, দরকার হলে আমাদের সবার কাছে ফর্মুলা লেখা আছে, একটু মিলিয়ে দেখব। So according to that, first we have to write down a fractional form, then write down the base as a numerator term, then কি করতে হবে? Power plus 1. So here the power is 2. আমার এটা বেশি উপরে হয়ে গেছে, আমার স্ক্রিন ডিসপ্লেতে আসছে না, ছোট করে লিখি। So 2 plus 1 divided by, again the power plus 1 in denominator portion, so 2 plus 1. Okay, then we know that
then the second part, so plus sign, then we know that we can integrate the numerical term. So what happened, integration sign টা কি চলে আসবে, সামনে চলে আসবে, তাই না? মানে সরি, নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা ইন্টিগ্রাল সাইনের সামনে চলে আসবে। তাহলে এটা দেখতে এরকম হবে, 3 integration sign then x dx. Okay, in the next line then আমরা কি পাচ্ছি, x কিউব পেয়ে যাচ্ছি, x কিউব ডিভাইডেড বাই 3 সলভ করে, প্লাস 3 টা সামনে চলে আসলো। Then now here x is the base and it has a power which is 1, so it will goes with the first formula which is x to the power n formula. So আমরা কি লিখবো, base power plus 1 divided by base power plus 1. Then the final solution, so the final solution is like x cube divided by 3 plus 3 into x square divided by 2. Yes, Fatin Nur, you raised your hand. সি বসবে না? জি ম্যাম, হ্যাঁ সি হ্যাঁ, আমি বসবে না এটার সিটা জন্য। দিব, ওটাই বলবো। হ্যাঁ, এখন সিটা কখন বসাবো, সিটা একদম হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা ইন্টিগ্রাল সাইনটা তুলে ফেলবো তখন আমরা সি বসাবো। সো এখানে আমরা তুলে ফেলেছি, এখানেও ইন্টিগ্রেশন সাইনটা তুলে ফেলেছি, সো ফাইনালি আমরা সিটা দিব। অর্থাৎ যখনই ইন্টিগ্রেশন সাইন প্রপারলি উঠে যাবে তখন আমাকে কনস্ট্যান্ট মানে সাইনটা সিটা বসাতে হবে। এখানে একটাই হবে লাস্টে? হ্যাঁ, লাস্টে একটাই হবে, বারবার অনেকগুলো ভেরিয়েবল থাকলে আমি বারবার সি দিব না, একটা সি দিব। আর যদি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকে তাহলে তো সি আসবেই না। ওকে ম্যাম। ওকে, সো প্লিজ কপি ইট, দেন আমি আবার 3x স্কয়ার বাই 2 লিখি তাহলে কি সমস্যা হ্যাঁ, হবে? আমি ওটা বলতে চাচ্ছিলাম। সো এখন যদি আপনার সিম্পলিফিকেশনের জন্য আপনি মনে করেন যে আপনি ফাইনালি এটার অ্যান্সার এভাবে দিবেন যে x কিউব ডিভাইডেড বাই 3 প্লাস 3 ডিভাইডেড বাই 2 x স্কয়ার প্লাস c, এভাবেও যদি আপনি আসেন আপনি মার্কস পাবেন। অথবা যদি আপনি এখানেও শেষ করে দেন আমি আপনাকে মার্কস দেব। অনেক ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করে যে না কতটুকু গেলে দিবেন, সো আপনার সিম্পলিফিকেশনের জন্য আপনি এখানে আসলে এতটুকু পর্যন্ত আসলে মার্কস পাবেন, এতটুকু পর্যন্ত মানে একই মার্কস দেবো, কোনো কাটাকাটি করব না। কিন্তু যদি এখানে কাটাকাটি যেত, কোনো একটা আমার কিছু হতো, ম্যাথমেটিক্যাল কোনো সলিউশন থাকতো, সেটা যদি না করতেন তাহলে মার্কস কাটতেন। সো এখানে আপনি চাইলে নিয়ে আসতে পারেন সামনে, অথবা এভাবে লিখে দিতে পারেন। ওকে, সো নাও মুভ অন অ্যানাদার ফর্মুলা. Suppose it has 3 variable like x cube plus 5x plus 3. Okay. So I ask you to integrate it. So or ask you to find out the integral value, এরকম কোশ্চেন দিতে পারি। So again আমরা বুঝলাম কি করে এখানে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, because there is integral sign and integration symbol. So আমরা দেখে বুঝলাম ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। First rule is we have to break down all the variables. So ভেরিয়েবল গুলোকে ব্রেক ডাউন করে লিখি। So এখান থেকে আসবে হচ্ছে x কিউব dx plus 5x, again integral sign dx plus again integral sign 3 dx. So this is the whole thing. আমি কিছুই করিনি, জাস্ট ব্রেক ডাউন করেছি। এগেন আমি এখনো প্লাস সি দেইনি বিকজ we don't remove the integration sign and symbol. Okay, so the first variable which is this term, it goes with the x to the power n formula. That means our first formula where there is a base and it has a power. So আমি সেটা লিখলাম। তাই যদি হয় তাহলে আমার কি হবে, এটাকে আমার ফ্র্যাকশনাল ফর্মে নিয়ে আসতে হবে। ফ্র্যাকশনাল ফর্মে নিয়ে আসলে আমার বেসটা বসাতে হয়, দেন পাওয়ার প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই পাওয়ার প্লাস 1।
then plus sign. Here there is a coefficient, so we know that coefficient টা কি হবে, সামনে চলে আসবে, then base, then dx plus, again there is another numerical value, so উনিও কিন্তু coefficient, উনিও কিন্তু coefficient হিসেবে integral sign এর সামনে চলে আসবে, then এখানে থাকবে dx. So first টার্মটা সলিউশন হিসেবে আমরা পেয়ে গেছি x to the power 4 divided by 4 plus 5 x, এখানে তো দেখতেই পাচ্ছি যে x হচ্ছে আমার বেস ছিল, সো পাওয়ার হচ্ছে 1, সো 1 plus power plus 1 আমি সেটা লিখছি, again divided by power plus 1 plus 3. এখন মজার বিষয়টা আসি, দেখেন 3 এর সাথে আমি ইন্টিগ্রেট করেছিলাম কাকে, dx কে ইন্টিগ্রেট করেছিলাম, and we know that if there is nothing and you have to integrate the integration symbol, তখন আমার অ্যান্সার কি আসবে, ডিরেক্টলি বেসটা চলে আসবে, সো এখানে বেস কে x হবে. Now we remove all the integration sign, so that's why we can write down plus c. So the final answer will be like this: x to the power 4 divided by 4 plus 5 into x square divided by 2 plus 3x plus c. For simplification আমরা এটাকে আরেকটা সেন্টেন্স বাড়াতে পারি, সেখানে আমরা লিখবো হচ্ছে এরকম যে অ্যান্সারটা হবে এরকম যে x to the power 4 divided by 4 plus 5 divided by 2 x square plus 3x plus c. Here there is no simplification for 5 divided by 2 and there is no breakdown হলে আমি ব্রেক করতাম, যেটা করা যাচ্ছে না, করলাম না. So this will be our final answer. ম্যাম এখানে হচ্ছে x to the power 4 by হ্যাঁ x to the power 4 by 4 যে জিনিসটা আছে, ওখানে যদি আমরা 1 by 4 লিখে x to the power 4 1 by 4, হ্যাঁ একই কথা, হ্যাঁ আপনি লিখতে পারেন অথবা মনে থাকবে, ভালো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সো যদি আপনার কাছে মনে হয় যে ওইভাবে লিখতে চান আপনি ওইভাবে লিখতে পারেন, অথবা এখন আমি যেভাবে লিখে রেখেছি, মানে এটা ইটস আপ টু ইউ, আপনি কিভাবে নেবেন। ওকে, আমি এটা বলেও দিচ্ছি যে এটার জন্য আমি কোনো প্রকার কোনো মার্কস কাটবো না, আপনি আপনার মতো করে ফেলবেন। ম্যাম আপনি যে লাস্ট লাইনটা লিখছেন, আগের লাইনটা অ্যানসার লিখলে হবে না? সরি স্যার, আবার একটু বলবেন। হ্যাঁ, আপনি যে এখন লাস্ট লাইনটা লিখলেন যে সার্কেলটা করলেন, এখন মানে মার্কিং করলেন, ওই লাইনের আগের লাইন পর্যন্ত অ্যানসার লিখলে হবে নাকি ওই লাইন পর্যন্ত লিখতে হবে? আপনার এটাই বলছিলাম, আপনার ইচ্ছা, আপনি যদি এই লাইনেও আসতে পারেন আপনাকে আমি মার্কস দিব, এই লাইনে আসতে পারলেও মার্কস দিব, সেম মার্কসই পাবেন। এখন অনেকে আছেন যে এইটা প্রেফার করে এইভাবে লিখে, আপনি এইভাবে লিখলেও হবে অথবা এইভাবে লিখলেও হবে, সেটাই বলছি। কিন্তু এখানে যদি কোনো কারণে কাটাকাটি যেত, সেটা না দেখালে আমি মার্কস কাটবো, কিন্তু এখানে কোনো কাটাকাটি যাচ্ছিল না, সেই জন্য আমার এখন মার্কস কাটার কোনো বিষয় আসেনি। এখন আমরা দেখবো কাটাকাটি যাবে, এরকম পজিশনেও আসবো, আস্তে আস্তে শিখছি। ওকে, এটা সবার লেখা হয়েছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ঠিক আছে, আমি এটা তাহলে ক্লিয়ার করে দিলাম। শুরু করে আরেকটা So this is our last equation. This is our last equation for today's class. আচ্ছা, আমার সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি ট্রিপলের কিছু স্টুডেন্ট জয়েন করে ফেলেছেন। স্যার, আপনাদের ক্লাস এখনো স্টার্ট হয়নি, সো কাইন্ডলি আপনারা জয়েন না করে
আপাতত একটু বসে থাকেন। ম্যাম আমিও অনেক কনফিউশনে পড়ে গেছি যে এখনো 3-4 মিনিট বাকি আছে, ম্যাম এগুলা কি করাচ্ছে? হ্যাঁ এই জন্যই বললাম আপনারা একটু একটু মিটিংটা লিভ করেন। আমি এখন আপনাদের ক্লাস স্টার্ট করিনি, এটা বিজনেস ম্যাথের ক্লাস হচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে আমি ওকে ঠিক আছে। Okay, so now there is a long equation which is 5x to the power 4 plus 3x square plus 15 to the power x plus 25 dx. So again there is integral sign and integration symbol which is dx. So আমরা কি করব, আমরা এখানে ইন্টিগ্রেশন করব। তাহলে তাই যদি হয় আমরা জানি for long equation we have to break down them as a specific form. ছোট ছোট ফর্মে ব্রেকডাউন করে নিতে হবে। তাহলে আমরা কি লিখবো, 5x to the power 4 dx plus again integration sign 3x square dx plus again integration sign 15 to the power x dx plus again integration sign 25 dx. Okay, so for the first equation, for the first variable there is a coefficient, so the coefficient will come first, then the integral sign x to the power 4 ম্যাম dx. ম্যাম Yes, আমার এখানে ম্যাম আমি সারে বলছিলাম ম্যাম। সৌরভ, হ্যালো, হ্যাঁ বলেন। Yes, জি ম্যাম আমার এখানে প্রচুর নেট সমস্যা, একটু পর পর শুধু ডিসকানেক্ট হয়, এই জন্য একটু বলছিলাম প্রবলেম একটু। জি আচ্ছা ম্যাম সৌরভ, আমি আমি হচ্ছে বলছিলাম এটার একটু সলিউশন আমার হিসেবে, এখানে প্রচুর নেটওয়ার্কের সমস্যা, তো শুধু একটু পর পর ডিসকানেক্ট। আচ্ছা সৌরভ, আমি এটার মনে সলিউশন হিসেবে প্রথম দিকে একটু কথা বলে নিয়েছি যে আমি এটার ভিডিওটা ইউটিউবে আপলোড করে দিব। তো আপনি ওখান থেকে তাহলে একটু কষ্ট করে দেখেন, ঠিক আছে? আপনি সৌরভ ম্যাম ডিসকানেক্টেড আমি হলে আমি ম্যাম আমি ম্যাম আমি শাহরিয়া বলছিলাম, শাহরিয়া ম্যাম। আপনি কি এটা এসে ইউটিউবে দিবেন? আচ্ছা শাহরিয়ার, দ্যাট মিন্স ফ্রম ট্রিপলি। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা আমি এখনো বিবিএ ক্লাস নিচ্ছি, আপনি কি একটু কাইন্ডলি একটু পরে জয়েন করবেন? ও আমি বিবিএ ক্লাসটা নিচ্ছি। সরি সরি, ওকে ম্যাম, সরি ম্যাম, আই এম সো সরি। আমি মনে করছি হয়তো আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছে ম্যাম। না 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 না, আপনাদের ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। আপনাদের সাথে কিন্তু আমি এখনো আমাদের লিংক শেয়ার করি নাই গ্রুপে। আমি এখনো ওকে ম্যাম, ক্লাসরুম ভিডিও লিংক শেয়ার করি সরি নাই। ম্যাম, আই এম সো সরি। না না, ইটস ওকে ইটস ওকে ইটস ওকে। আচ্ছা, সো আমরা যেটা করছিলাম যে আমাদের ইন্টিগ্রেশন ওকে ম্যাম, থ্যাংক সিম্বল ইউ ম্যাম। যেটা ছিল সেটার হচ্ছে গিয়ে, সেটার আগে আমার যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো ছিল তাদেরকে আমরা নিয়ে আসছি। সো দেন আমি যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে 3x square dx, দেন 15 টু দি পাওয়ার x। এটাকে আপাতত এরকম রাখছি বিকজ হচ্ছে আমরা এখনো সলিউশনটা পুরোপুরি আসেনি, সেই কারণে 15 টু দি পাওয়ার x dx, দেন 25 টাকেও আমি ইন্টিগ্রাল সিম্বলের সামনে নিয়ে আসলাম, dx লিখে দিলাম। সো নাও দ্য ফাইনাল টার্ম। সো আমি এর জন্য উপরের লাইনটা হচ্ছে ইউজ করে দিচ্ছি। আচ্ছা আমি দুটো লাইনই হচ্ছে রিমুভ করে দিচ্ছি বিকজ আমি না হলে লিখতে পারছি না, আমার হোয়াইট বোর্ডটাতে প্রবলেম হচ্ছে, বারবার স্টুডেন্টরা জয়েন করছে লিভ করছে, সো এই কারণে হচ্ছে আমার ডিসপ্লেতেই প্রবলেম করছে। সো দেন আমি যেটা পাচ্ছি যে আমরা আমাদের ফর্মুলা ওয়াইজ চলে যাচ্ছি। সো 4 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 4 প্লাস 1 প্লাস 3 হিসেবে, দেন এটাও আমার ফার্স্ট ফর্মুলাতে যাচ্ছে। সো x টু দি পাওয়ার স্কয়ার 2 স্কয়ার প্লাস 1 divided by 2 plus 1. Then the third one, which will follow the a to the power x formula. So a to the power x formula follow করলে আমরা কি লিখব, 1 divided by a log of e, আমার এখানে a হচ্ছে 15
then a to the power x, that means 15x। আগে রাখছি এখন রাখি না এখন আবার তাদের হচ্ছে মিউট করা নেই, একটু কাইন্ডলি মিউট করে নেন। দেন 25 লিখলাম। লেখার পর আমরা কি জানি যে যদি dx থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমরা সরাসরি, যেহেতু আমার ইন্টিগ্রেশন সিম্বলটাকে হচ্ছে আপনার ডিফারেন্ট ইন্টিগ্রেট কামরুল করতে হাসান হচ্ছে, তাহলে আমরা সরাসরি এখান থেকে সাউন্ড আসছে ম্যাম। সরাসরি এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার x চলে No. আসবে। আমার এখান থেকে আচ্ছা, এখন আর কথা বলতে হবে না, এখন আর কোনো কথা বলতে হবে না, আমরা একদম এন্ড অফ দ্য ক্লাস আছি, সো আমরা জাস্ট নরমালি করতে থাকি। হ্যাঁ, দেন আমরা দেখেন সবগুলো ইন্টিগ্রেশন সাইন তুলে ফেলেছি, সো আমরা তাহলে এখানে কি দেব, প্লাস সি দিয়ে দিব এখন। সো ফাইনাল অ্যান্সারে আসার চেষ্টা করি। সো এখন আসবে হচ্ছে গিয়ে 5 ইন্টু x টু দি পাওয়ার 5 ডিভাইডেড বাই 5 প্লাস 3 ইন্টু x কিউব ডিভাইডেড বাই 3 plus 1 divided by log of e 15 into 15x plus 25x plus c। তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখন মনে হচ্ছে না যে ইকুয়েশন গুলোতে কাটাকাটি যাচ্ছে, ঠিক কিনা? সো আমি কাটাকাটি দিয়ে দেব, করার পরে আমরা আমাদের ফাইনাল অ্যান্সারে আসবো। which is x to the power 5 কাটাকাটি যেহেতু গেল, then x cube, then 1 divided by log of e 15 to the power 15x plus 25x plus c. So this one is the final answer. এখন আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি যদি এখানে কি হবে, এখানে এই ডটটা কেন আসলো? আচ্ছা, সো এখানে যদি আপনি এই যে আমি যখন লাস্ট লাইন যেটা লিখলাম এতটুকু পর্যন্ত না আসেন, আপনি কিন্তু মার্কসটা পাবেন না, বিকজ এখানে কাটাকাটি বিষয় ছিল। এই বিষয়গুলোকে দেখিয়ে আপনাকে কিন্তু ফাইনাল অ্যান্সারটাতে আসতে হবে। আচ্ছা, আমার হচ্ছে বলেন, এটা কি সবাই তুলেছেন? হ্যাঁ ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা, তো আমি এখন হচ্ছে আপনাদের কিছু প্র্যাকটিস ইকুয়েশন দিয়ে রাখবো, এটা হচ্ছে বাসায় আমরা প্র্যাকটিস করব, নেক্সট ক্লাসে আমাকে এগুলো দেখাবেন, আপনারা যে সলভ করেছেন। আর আমার আসলে ট্রিপল স্টুডেন্টরা জয়েন করে ফেলছে, ওদের ক্লাস টাইমের সাথে ওভারল্যাপ হয়ে যাচ্ছে, তো আমি দ্রুত শেষ করে দিচ্ছি। আমি এখন কিছু ইকুয়েশন দিচ্ছি, এগুলো হচ্ছে আপনারা আপাতত আজকে বাসায় সলভ করবেন। এখানে আমি লিখেছি 3.5। এটা ছিল ফার্স্ট ইকুয়েশন, টু দিন এটা। সো তিনটা ইকুয়েশন দিয়েছি, তিনটা ইকুয়েশন হচ্ছে আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করব। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ 3.5 to the power 4 minus 15x 15 to the power x bracket close করে dx. Then the second one is সরি, আমিও মিউট হয়ে গিয়েছিলাম, মাই মিস্টেক।
So 5x to the power 4 minus 3x plus e to the power x bracket close করে dx. Then the last one is 25x plus 25 to the power x bracket close down then dx. Yes, অঙ্কন আপনি হচ্ছে আমি সবাইকে একটু আনমিউট করে দিয়েছি, কোশ্চেন গুলো নিব, নেওয়ার পরে হচ্ছে গিয়ে শেষ করব ক্লাসটা। ম্যাম Yes, আপনি অঙ্কন বলেন। সৌরভের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। সৌরভ আমাকে গত পরশুদিন ফোন দিয়েছিল, বলছিল খুব অসুস্থ। আচ্ছা, তো যারা আমাদের ক্লাস মিস করে গিয়েছে কোনো প্রবলেম নাই, আমি কিন্তু সবার ক্ষেত্রে একই কথা বলছি, আমি বলছি অ্যাটেন্ডেন্স আমি কনসিডার করব। তো যারা ক্লাস মিস করেছেন তারা কাইন্ডলি গুগলে আমাদের যে সরি ইউটিউবে আমাদের যে ভিডিওটা আপলোড হবে, everyone to join my class and if you have any question then feel free to ask me on the messenger group. So now I have to end off this class because I have to start another class with triple department. So see you again. হ্যাঁ, সবাই ভালো থাকবেন, stay safe, stay home, বাসা বাইরে যাবেন না কেউ।